السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو یہ دنیا اخلاقی پستی کے جس انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے کہ جس سے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اور اس آگ سے بچانے کے لیے سب سے آخر میں سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آقائے دو جہاں، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، شافع محشر، نور مجسم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک واضح اور مثبت دستور پیش کیا قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں۔ یہ مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول کا یہی مبارک مہینہ تھا جب اس پوری کائنات کو وہ روشنی ملی کہ جس کا سب کو انتظار تھا۔ خوشیاں منائی گئیں اور آج تک خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ یہ کائنات جس کے لیے وجہ تخلیق کائنات بنی تھی، جس کے لیے کائنات بنی تھی، وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے محافل شروع ہو جاتی ہیں، تقریبات شروع ہو جاتی ہیں، حضور کا ذکر خاص طور پہ جو ہے شروع ہوتا ہے، اور اس تقریبات میں بتایا جاتا ہے، آگے پیغام پھیلایا جاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ یہی سوچ لے کر آج ہم آئے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک ادارہ ہے مائی ہوم المصطفیٰ، جس میں یتیم خانہ بھی ہے، بزرگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ان کی خدمت کر رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں، تو وہ بھی ہم بات کریں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب، آپ چیئرمین ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر محمد عثمان نقشبندی صاحب، آپ خلیفہ شیخ ناظم عادل الحقانی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد اعظم صدیقی صاحب، ممتاز عالم دین ہے، جھنگ سے آپ کا تعلق ہے، کراچی تشریف لائے تھے تو ہم نے آپ کو خاص طور پہ پروگرام میں مدعو کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد سیف اللہ سعیدی صاحب، ممتاز عالم دین ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ملک عبد الغفار سعیدی صاحب، ممتاز سماجی رہنما ہیں اور ٹرسٹی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاجی محمد حنیف طیب صاحب، ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم پاکستان کی بات کریں اور کراچی میں بیٹھے ہوئے تو یہاں کی بات کریں تو ہر طرف جو ہے وہ حضور کی آمد کا جو جشن ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو جشن لوگ مناتے ہیں، یہ جشن منانے کا سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھائی اتنی جو بجلی استعمال ہو رہی ہے، اتنی جو لائٹ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ، زیادہ بہتر یہ ہو کہ ہم اپنے عمل میں وہ چیزیں پیدا کریں، نہ یہ کہ یہ دکھاوا کر کے، یہ روشنی کر کے۔ تو وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں انہیں آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد 100 سے زیادہ صحابہ نے نعتیں لکھی۔ اٹ مینس کہ تعریف میں قصیدے لکھنا، بیان کرنا، سننا یہ نئی روایت نہیں ہے۔ اور ایک تو حضرت سب سے زیادہ مشہور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ نبی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اس طرح بات کرتے کرتے حضور تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ تمام باتیں تھیں وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا تذکرہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اب دنیا میں جب یہ ایک ایجوکیشن کا دور آ گیا ہے تو کوئی آدمی کرسمس منا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرے، اپنے اپنے بڑوں کی بات کریں، تو ہم اس وقت یہ موقع ملتا ہے کہ آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے گھر گھر نبی کے میلاد کا یہ پروگرام جائے گا۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کو احترام دینے والا اور عورتوں کے مقام کو دنیا میں پہچان دینے والا نبی جو ہے وہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دن مناتے ہیں تو ہمارے یہاں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ ایک تازہ جذبہ ہوتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہوتا اگر وہ ان مظالم پر وہ قانون نافذ ہوتے جو نبی نے نافذ کیے۔ میں تو سجاوٹ کے حوالے سے بات کر رہا اب سجاوٹ کا تو بات یہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو بنا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، 23 مارچ کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر پر چھوٹے موٹے ولادت برتھ ڈے کے پروگرام کرتا ہے، تو جو پوری کائنات کے بننے کا سبب بنا
کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو وہ جہان ہے. ان کے آنے پر جب یہ سجاوٹ ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھنا شروع کرتے ہیں. میرے گھر میں بھی سجاوٹ ہو گئی ہے, میں بھی گھر سے ہی پروگرام کرنے آیا ہوں, تو نواسے نواسے پوتے پوتی بتیاں لگ رہی تھیں, تو پوچھ رہے تھے کیا ہے, وہ ہمارے نبی کی ولادت کا دن آنے والا ہوتا. تو اس طرح ایک اویئرنیس, ایک تذکرے میں کرنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے یتیم خانہ بھی چلایا جا رہا ہے, آنکھوں کے فری آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں, تو انسانیت کی خدمت کو جو درس دیا وہ تو چلتا ہی رہے, لیکن اس مہینے میں بتایا جاتا ہے پڑوسی کا خیال کرو, ماں باپ کا خیال کرو. تو یہ سجاوٹ کے ساتھ ساتھ سال بھر اور اس مہینے میں اتنے پروگرام ہوتے ہیں, ہزارہ پروگرام اس وقت اسی وقت پاکستان کے حصوں میں ہو رہے ہوں گے, تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بندوں کو اللہ کے اس عظیم بندے کی اویئرنیس دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ جیسے حاجی حنیف طیب صاحب فرما رہے ہیں کہ اویئرنیس دی جاتی ہے اور ایک ریفریش کورس جو ہے دوبارہ ہو جاتا ہے الحمدللہ, اور اس مہینے میں خاص طور پہ اور شروع کے خاص طور پہ 12 دنوں کے اندر جو ہے جو محافل ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے بہترین ہے. لیکن جب ہم معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو معاشرے کے بارے میں یہ کہنا جو ہے مشکل ہوگا کہ ہمارا معاشرہ بھی سب سے بہترین ہے, کیونکہ ایک نفسہ نفسی کا ایک عالم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی ہے, جو ان کی سنت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں, اس میں جو پڑوسیوں کی حقوق ہیں, جو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, جس طرح سے حکومتیں چلانا ہے, جس طرح سے جو ہے وہ احساس ذمہ داری ہے ہر انسان کی, وہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. یہ کہا جائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا جو سب سے بڑا اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری روئے زمین میں صرف وہ لوگ نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, بلکہ آپ کی ذات کو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا, اور اس نمونے کے طور پر جو شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے, قبول ہونا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر لے, تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے. اور اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین میں انقلاب آ جائے, روئے زمین میں تبدیلی آ جائے, تو ایک تو انداز وہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کہ علامہ اقبال نے اس کو اس طرح کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ پیغام ساری مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور روئے زمین میں جتنی انسانیت بستی ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کتنا بھی علم اور کتنا بھی اس دنیا کی رنگینی کو حاصل کر لیں, لیکن اگر ان کے اندر انسانیت کا مادہ نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں عبث ہیں, بیکار ہیں, بے معنی ہیں. تو اس شخصیت کو جو ساری کائنات کے لیے جو کہ ذات رب العالمین کی ذات کو بھی اللہ کریم اپنی ذات کو اگر انٹروڈیوس کرتا ہے تو وہ بھی لفظ قل کہہ کر کہ قل هو اللہ احد, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کلوا کر یہ بات کہتا ہے کہ فرمائیے میرے محبوب وہ اللہ واحد وحدہ لا شریک ہے. تو جو اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے لیے قیامت تک اس کے قرب کو حاصل کرنے اور اس پورے معاشرے کے نظام کو بدلنے کے لیے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور اب ہمارا دین سب سے بہترین ہے جو ہم بات کہتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی سب سے بہترین ہو جائے, اور یہی پیغام جو ہے خاص طور پہ ہر محفل کی جانب سے جانا چاہیے. اور اگر ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے گا تو پھر معاشرہ بھی بہترین ہو جائے گا. ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا.
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। लास्ट सेशन में बात हुई थी तो अल्लामा ने एक जगह ये भी फरमाया कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं कि ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद आज़म सिद्दीकी साहब, जंग से आपका ताल्लुक़ है, ये फिरका बंदी में जो हम अक्सर देखते हैं कि सीज़न आता है और उम्मत मुस्लिमा में आपस में ही एक तज़ाद नज़र आता है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ फ़िक़ों की, मुख्तलिफ मसालिक की, तो अगर कहीं कोई बहस की बात है तो वो 1% या 2% बात होगी, बाकी तकरीबन सभी अल्हम्दुलिल्लाह 98-99% सब एक जैसी बात कर रहे हैं। तो क्या हमने उन 98 या 99% बातों पे अमल कर लिया है जो हम उन बातों पे बात करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनती है? हम अपने असलाफ को लेके उनसे अपनी तरबियत लेंगे ना तो फिर हमें कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही फिर हमें कोई ऐसे इख्तलाफी मसाइल मिलेंगे। जंग के आपको पता है, जंग हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शहर है और ये औलियाए कराम का खास तौर इस जंग की सरजमीन के ऊपर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बख्श रहमतुल्लाह अलैह और पीर शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह और जंग के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदार जो कज़न कहलाए जाते हैं, ताबी बुजुर्ग हैं, हजरत अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह, हमें जो इन बुजुर्गों से और इनसे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तालीमात मिली है, उस तालीमात का असर यही है कि मसला के अहले सुन्नत वो ना तो ये फिरका वारियत की ज्यादा बात करती है और ना इसके अंदर पड़ती है। उनकी हमेशा यही कोशिश है कि वो हुजूर की दुखियारी उम्मत की खिदमत करती है। जिस तरह हाजी साहब यहाँ कर रहे हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जंग के अंदर भी हुजूर की दुखियारी उम्मत की खिदमत की जाती है, ना कि हम अपना कोई टाइम वेस्ट करते हैं किसी के ऊपर उंगली खड़ी करने से। हाँ, अगर कोई मसलक हमारे के ऊपर कोई बात करता है तो फिर हम कुरान और हदीस से और दलाइल के साथ उनका रद्द करते हैं। जी ठीक है। मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह सईदी साहब, सर क्या समझते हैं कि इस दफ़ा इस माशाल्लाह मुबारक दिनों के अंदर जो महफिल हो रही हैं, मौजूदा दौर के हवाले से सबसे अहम पैगाम जो है वो क्या बनता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने शरीफ तशरीफ लाए मक्का से हिजरत करके, तो आपके सामने मुख्तलिफ अकवाम थी, मुख्तलिफ कबीले थे और मुख्तलिफ नज़रियात के लोग थे। तो जब भी किसी मुख्तलिफ कबीले या मुख्तलिफ नज़रियात के लोगों से आप बात करेंगे तो बात करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका होता है मुनाजराना, एक तरीका होता है मुजादिलाना और एक तरीका होता है मुकालमा करना। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर मुजादला तो चलता है, मुनाजरा चलता है, लेकिन मुकालमा को हमने बिल्कुल तर्क कर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीने में तशरीफ लाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आपने ना तो मुजादला फरमाया ना मुनाजरा फरमाया, बल्कि आपने गैर मुस्लिमों से मुकालमा फरमाया। और मुकालमा क्या है? मुकालमा ये होता है कि आप अपनी बात और अपने नजरिए और अपने अकायद को मुदल्लल तरीके पर दूसरे के सामने रखें और दूसरे के भी अकायद और नजरियात को मुदल्लल तरीके पर आप सुने और उस सुनने में कभी भी जबरदस्ती और सख्ती के साथ अपने नजरिए को किसी दूसरे पर नाफिज ना करें। इसको मुकालमा कहते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर हम ये समझते हैं कि आज के दौर के अंदर किसी भी मसला का कोई बड़ा से बड़ा आलिम हो, वो शायद ये समझता है कि हम जब अपना नजरिया बयान कर रहे हों तो हमारा नजरिया उस वक्त तक दूसरों तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि हम दूसरे के नजरिए को नीचा ना दिखाएं। ये बात गलत है। हम अपना नजरिया अपने दलाइल के साथ, अपने मजबूत अंदाज के साथ बयान कर सकते हैं और दूसरे के नजरिए को हम सुन भी सकते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर 2 बातें की जाती हैं कि जब बंदा अपने नजरिए को किसी दूसरे पर थोपता है और दूसरे वाले के नजरिए को सुने बगैर, तो इसको मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये इंतहा पसंदी है। और अगर ये हो कि अपने नजरिए को बताया जाए और दूसरे के नजरिए को सुना जाए, इसको कहते हैं हकीकत पसंदी। बहुत खूबसूरत आपने निशानदेही फरमाई है। बल्कि ये इंतहा पसंदी इस हद तक बढ़ गई कि दूसरा गलत है हमने पहले से तय कर लिया
اور وہ اتنا غلط ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. جی بالکل. تو اگر یہ تو بہت ہی ایسی صورتحال ہے کہ جس پر جو ہے آپ جو علماء کرام ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے, لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, تو اس پر تبلیغ زیادہ سے زیادہ ہو. جی بالکل, اس پر تبلیغ ہونی بھی چاہیے, اور جو مستند علماء کرام ہیں کہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق نہیں, وہ اسی بات پر گفتگو بھی کرتے ہیں. حاجی حنیف طیب صاحب, مختصر سے آپ سے جواب چاہوں گا. یہ جو مختلف کیمپس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے آپ اپنی جو بات کر رہے ہیں اس میں اپنے مدرسوں کے ذریعے بھی یا اپنے جو لوگ آپ کو مان رہے ہیں ان کے ذریعے جو ہے آپ اپنی بات کو کر رہے ہیں, وہ سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی تربیت ہو کہ جناب دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ اس کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے, بس ایسا نہ ہو کہ یہ مختلف بہت سارے کیمپس بن جائیں اور مختلف وقتوں میں کہیں کوئی جنگ چھڑنے کا خدشہ نہ آ جائے. اصل میں یہ کیمپ بنتے اس لیے ہیں کہ حکومت میں وفاق میں بھی ایک مرکزی مذہبی امور کی وزارت ہے, جی صوبوں میں بھی ہیں, لیکن یہ عموماً وزارتیں آپ خود مشاہدے والے انسان ہیں, ڈورمنٹ سے رہتی ہیں. جب تھوڑی کشیدگی پیدا ہوئی اور وزیر نے نمائندوں کو مختلف لوگوں کو بلا کر مکالمے میں میز پہ بٹھا دیا اور ان سے بیان ریکارڈ کر کے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں لیکن دوسرے پر تنقید نہ کریں, دوسرے کے عقیدے کے کسی بزرگ کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بات نہ کریں, تو یہ ایوری ناو اینڈ دین تھوڑی بہت بیٹھک جو ہے اس سے معاملہ کول ڈاؤن ہو جائے گا, کیونکہ جو آئے دن زیادہ ملتے رہیں گے وہ ذرا ایک دوسرے کے قریب بھی آ جائیں گے, مفاہمت ان کے اندر پیدا ہو. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے بات کی, اور اسی طرح سے یہ ضروری ہے ایک ساتھ بیٹھنا, ایک ساتھ محافل کا ہونا, اور خاص طور پہ علماء کرام کو ایک ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں جو بہت بڑا رول ہے وہ حکومت کا بھی آ جاتا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو حکومت کے کرنے کے ہیں, اور وہ حکومت جب نہیں کرتی ہے اور وہ مختلف لوگ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس علاقے کے لوگ یا ان کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ انہی کو حکومت سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کی بتائی ہوئی ہر چیز پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اندھی تقلید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر حکومت کی جانب سے, ریاست کی جانب سے بہتر تعلیم ملے گی, بہتر صحت کا نظام ملے گا, عدل و انصاف کا نظام ملے گا, سیکیورٹی ملے گی, تو جب ریاست سے سب کچھ مل رہا ہوگا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چھتریاں مختلف ناموں سے وجود میں آ جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو اس میں حکومت کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ہم اس وقت کیونکہ ایک یتیم خانے میں اور ایک اولڈ ہوم میں موجود ہیں, تو یہاں پر کس طرح سے خدمت ہو رہی ہے, کیا کام ہو رہا ہے, یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. سوال ہے پاکستان کا. جی سب بھائی بھائی آپس میں لڑتے تو نہیں کسی سے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. بات کی گئی کہ یتیم بچوں سے متعلق یتیم بچوں کی کفالت کی کتنی اہمیت ہے. فی زمانہ آج موجودہ دور میں جتنے مسائل درپیش ہیں ان تمام مسائل کا ایک لفظ کے اندر اگر جواب دیا جائے تو وہ جواب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انمول سیرت مبارکہ میں جہاں دنیا کے تمام شعبہ جات سے متعلق اصلاح فرمائی, بد امنی انتشار سے لے کر گھر کی چار دیواری کے اندر میاں بیوی کی گفتگو کیسی ہوتی ہے اور انٹرنیشنل معاملات تم لوگ کس طرح طے کرو گے, سرکار نے تمام کی رہنمائی عطا فرمائی. یتیم سے متعلق سرکار نے فرمایا نعم صاحب المال لمن اعطى منه الیتیم, سب سے بہترین صاحب مال وہ ہے جو اپنے مال میں سے یتیم کو دیتا ہے. ایک شخص سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے, کبھی مجھے کوئی شفقت نہیں آتی, ترس نہیں آتا, کسی کے اوپر رحم نہیں آتا, بڑا سخت دل ہے. سرکار نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. سبحان اللہ, تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرما دے گا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وضع یدہ علی رأس الیتیم, جو شخص اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ پھیرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے جتنے بالوں کے اوپر سے اس کا ہاتھ گزرا ہوگا رب کائنات ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یتیم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فخری انداز میں فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا انا وکافر الیتیم کہاتین. حضور نے اپنی دو انگلیوں کی اشارہ فرمایا کہ جس طرح میری یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں, اس طرح کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو دنیا کے اندر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں میرا قرب عطا فرمائے گا. وجہ کیا ہے کہ سرکار
सरकार ने इतनी तखसीस के साथ ये सारी बातें बयान फरमाई हैं। ये ईद मिलादुन नबी का मौका है, माह रबीउल अव्वल है। जिस ज़माने में सरकार तशरीफ़ लाए हैं उस ज़माने में पूरी दुनिया की तारीख़ को हम देखें कि दुनिया के अंदर अखलाकियात कैसे थे। बराबर में ये फ़ारिस है आज का ईरान, इनके बराबर में यूनान उस ज़माने का सबसे पढ़ा लिखा तबका है, उसके साथ साथ सूडान, हबशा का इलाका, फिर हिंदुस्तान। इन तमाम मुआशरों के अंदर जो बुनियादी सबसे बड़ी ख़राबी थी वो आज हमारे मुआशरों की वही ख़राबी है, वो थी अदम मसावत, इंसानियत में बराबरी नहीं थी। यूनान सबसे पढ़े लिखे लोगों का मुल्क था और उनका पढ़ाई, दानिशमंदी और अकल में बाबाए आदम अरस्तु था, और अरस्तु के वो कलिमात आज भी लिखे हुए हैं। अरस्तु ये कहा करता था, जिसे वो सबसे बड़ा अकलमंद समझते थे, वो कहता था कि जो लोग ये समझते हैं कि दो इंसान आपस में बराबर हो सकते हैं वो सबसे बड़ा जाहिल और बेवकूफ़ है। ये उनका सबसे बड़ा दानिशमंद और अकलमंद आदमी था। सरकार तशरीफ़ लाए, सरकार ने इंसानी हमदर्दी का दर्स दिया। सरकार बैठे हुए हैं, कुछ लोग, एक जनाजा गुजरते हुए जा रहा है, सरकार उसकी ताज़ीम में खड़े हो गए। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है। सरकार ने फरमाया, अलैसा नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं था? तो आज फ़िरका वारियत ख़त्म करनी है, बदअमनी ख़त्म करनी है, इंतशार ख़त्म करना है, तो जिस तरह किबला ने पहले फरमाया कि सरकार की ज़िंदगी के उन पहलुओं का हमें उजागर करना होगा कि जिनका ताल्लुक़ इंसानी हमदर्दी के साथ है, इंसान की भलाई के साथ है, इंसान की मोहब्बत के साथ है, जिसका दर सरकार ने इस तरह इरशाद फरमाया कि सरकार हरम के अंदर मौजूद थे, हुदूद हरम में मौजूद थे। सरकार ने सवाल किया कि आज ये कौन सी जगह है? साहबा कहते हैं हम खामोश रहे। फिर सरकार ने फरमाया क्या ये हरम नहीं है? फिर उसके बाद दोबारा सरकार ने पूछा आज कौन सा दिन है? साहबा खामोश रहे। सरकार ने फरमाया आज यौमुन नहर नहीं है? फिर हुजूर ने फरमाया, इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन सा शहर है? साहबा खामोश रहे। सरकार ने फरमाया क्या ये शहर मक्का नहीं है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अमवालकुम व नफ्सकुम व आरादकुम व दिमाकुम अलैकुम हराम का हुर्मती यौमिकुम हाजा व शहरिकुम हाजा व बलदिकुम हाजा। फिरका वारियत का खात्मा करते हुए सरकार ने फरमाया कि सुन लो, जिस तरह तुम्हारा ये शहर मोहतरम है, जिस तरह आज का ये दिन मोहतरम है, जिस तरह ये महीना मोहतरम है, इस तरह तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू एक दूसरे के ऊपर हराम है। जनाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी साहब, फरमाइए कि इस मुबारक महीने के हवाले से जो मसाजिद के अंदर, मदरसों के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है और माशाल्लाह से नातें पढ़ी जा रही हैं, माशाल्लाह से खिताबात हो रहे हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत हो रही है, तो ये जो माशाल्लाह सिलसिला है, आप समझते हैं कि इससे जो है हमारे दीन तरोताज़ा हो रहा है दिल के अंदर, और इसके साथ साथ जो तबलीग हो रही है, जो मैं वो बात कह रहा हूँ कि हमारा माशरा जो है वो इससे बेहतरीन नताइज जो है हासिल कर पाएगा, कर पा रहा है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मकाम पर अपने मुर्शिद गिरामी क़दर सुल्तानुल औलिया शेख मोहम्मद नाज़िम अल आदिल हक़ानी, जो पूरी दुनिया उनके नाम से वर्ल्ड रेनाउंड आपकी पर्सनैलिटी है और आपको जानती है, और यूरोप और अमेरिका और पूरे सेंट्रल एशिया और दीगर इलाकों में आपने जो तबलीग फरमाई और जो लोगों को पैगाम पहुंचाया, उसमें जब लोग, और बड़ी तादाद, उसका शुमार नहीं है कि लोगों ने आपके हाथ पे इस्लाम को कबूल किया, लोग उनसे सवाल करते थे कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, और ये जो दीन इस्लाम की दौलत अल्लाह ने हमें आपके ज़रिए नसीब कर दी है, तो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। तो आप एक जुमले में गुफ्तगू फरमाते और आप फरमाते कि इन बच्चों के दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को फ़रोज़ा कर दें, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कसरत से इनके सामने करें, चूँकि आप ही की ज़ात वो है कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाता है। इसलिए वो इस जुमले को, और आज भी अगर हम चाहते हैं कि इस मुआशरे में इनकलाब आ जाए, बाहैसियत मुसलमान हमारे अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए और हम एक दूसरे का एहतराम करें, तो हमको फिर रुजू करना पड़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। पहली बात तो ये कि दुआ जो हमें समझाई ना, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम, मतलब क्या है कि दुनिया में हमें बेहतर अपने आप को बनाने के लिए दुआ मांगकर अमल भी बेहतर करना होगा। दूसरा हमें समझाएगा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह अदा करके अपने जहान को अच्छा कर रहे हैं,
हुकूकुल इबाद अगर अच्छा करेंगे तो आपका ये जहान भी अच्छा होगा, वो जहान भी अच्छा होगा। यहाँ लोगों के साथ जुल्म करोगे, अल्लाह कहेगा वो बंदा माफ कर दे तो मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। अपनी तरफ से हुकूकुल इबाद में कोई गलती हुई है, अल्लाह माफ फरमा देगा। तो इसलिए ये जो सोशल वर्क का जो आपने थोड़ा तस्करा किया, उसका मकसद लोगों को, इसका जो अल-मुस्तफा नाम रखा गया, वो दुनिया को यह बताने के लिए कि जब दुनिया खिदमत खल्क को कुछ जानती ही नहीं थी, खिदमत यतीम को नहीं जानती थी, पड़ोसियों के हुकूक को नहीं जानती थी, माँ बाप की अजमत को नहीं जानती थी, माँ बाप ये नहीं जानते थे कि औलाद की तरबियत क्या करनी है, ये सारी तालीमात इस दुनिया को एक हसीन गहवारा बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और यही वजह है कि ये पाकिस्तान में सिर्फ ईद मिलादुन नबी महदूद नहीं है। मैंने अमेरिका में, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, हॉलैंड में, कई और मुल्कों में ईद मिलादुन नबी के प्रोग्रामों में शिरकत की है। और वहाँ खुसूसियत यह है कि मुसलमान जब जुलूस निकाल रहे होते हैं, हाथ में बैनर परचम होते हैं, तो ईसाई पादरी, ईसाई और हिंदू और सिख वो फुटपाथ पर खड़े होकर हाथ हिलाकर इशारा करते हैं कि हम आपके नबी की विलादत पर आपको खुशी का ये पैगाम दे हैं। और इसी पैगाम को मजीद समझ लेके बताऊं कि इसी बिल्डिंग में एक सीनियर सिटीजन होम है उन लोगों के लिए जिनकी औलाद किसी मजबूरी से माँ बाप को नहीं देख रही है, तो मर्दों का यहाँ है, उसका नाम भी अल-मुस्तफा ने सोच समझ कर गोशाए सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु रखा। और ख़वातीन के लिए जो गुलिस्तान जौहर में है, उसका नाम भी सोच समझ कर गोशाए खातून जन्नत रखा। तो हमें इस दुनिया में और हमारे बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, यानी वो इल्म, अल्लामा इकबाल का आप जिक्र कर रहे थे ना, यानी वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, ये सारी चीजें पहले इस्लाम में ही थी। अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पोलियो के कतरे पिलाने का दर्द जो है वो इंग्लैंड क्यों देता है, नहीं, मुसलमान कहता है, इस्लाम कहता है। नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गफलत से माजूर हो गया तो तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो घर को, दर को, तालीम को, शहर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए भी इस्लाम ने हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। और आखिरी बात अर्ज करूं कि मैं जब मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंटल अफेयर्स था और जुनेजो साहब के कहने पर यूएनओ के मातहत हैबिटाट की एक कॉन्फ्रेंस नैरोबी में हुई, तो मुझे टॉपिक यह दिया गया था, यूएनओ ने सबको टॉपिक दिया था कि आप ये बताइए कि जब शहर बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हो जाए, पानी के लिए, सड़कों के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए लड़ाइयाँ शुरू हों, तो सलूशन क्या है। तो लोग सब तैयारी करके आए थे। जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा हमारे नबी ने 1400 साल पहले इसका हल बताया कि आपके शहर जब गुंजान आबाद हो जाएं तो आप नए शहर करीब आबाद करो, उससे रोजगार भी होगा, दुनिया भी अच्छी होगी, रिस्क भी मिलेगा और झगड़ा खत्म हो जाएगा। मुझे उसको फायदा क्या हुआ कि मैं नैरोबी से जब मक्का पहुंचा तो 14 शाबान थी। मैंने मक्का के खाने काबा के डायरेक्टर को फ़ोन किया, फवाद अब्दुल्ला अकबर को, कि आपके कहने के मुताबिक 14 शाबान को मैं आ गया हूँ। बोला कोई बात नहीं, मुझे याद है वादा, कल सुबह आ जाएं, इंशाल्लाह आपको गुस्ले खाने काबा की तकरीब में शरीक कर लूँगा। माशाल्लाह। एक हदीस को इंटरनेशनल फोरम पर इस तरह अगर बयान किया जाए तो दुनिया में ये सिला मिल जाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा हमारे तमाम उलमा कराम का जो हमारे साथ मौजूद रहे, और ख़ास तौर पे ये बच्चे जो मेरे सामने मौजूद हैं। हम सब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। अगर हम, सबसे बड़ा जो एहसास है वो यही है कि हम दूसरों का एहसास करें, और जब तक उम्मत मुस्लिमा दूसरों का एहसास कर रही थी और आसानियाँ पहुँचाने के लिए तहकीक कर रही थी, गौर व फिक्र कर रही थी, कुरान की आयतों पे गौर व फिक्र कर रही थी, तालीम आगे पहुंचा रही थी, तो उस वक्त तक उम्मत मुस्लिमा जो है वो तरक्की कर रही थी। लेकिन जब हमने गौर व फिक्र छोड़ दिया, जब हमने दूसरे का एहसास छोड़ दिया, हम सब जो है नफ्सा नफ्सी में सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो गए, तो हम जो है पीछे आते आते आज इस मकाम पे पहुंच गए।
تو پھر ہمیں دوبارہ جو ہے اس امت مسلمہ کی شان و شوکت دیکھنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں اور علم و فکر کے میدان میں آگے آئیں۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا۔